shepherds on the hill draw near with humble praise. They kneel beside the child in wonder as they gaze. For heaven's song descends to greet this lowly place, and every silent star reflects his shining grace. Sleep, blessed child in love so mild, the world grows bright beneath your light. Sleep, Holy One, God's gentle Son, our hearts rejoice in you. Rest in the warmth of heaven's care. Angels surround you everywhere. Peace falls like light upon your face, filling the world with boundless grace. Sleep, blessed child in love so mild, the world grows bright beneath your light. Sleep, Holy One, God's gentle Son, forevermore, our guiding Quiet night, holy night, the stars above are bright. The world grows still beneath heaven's glow. Whispers of peace drift over the snow. Rest in gentle light, rest in gentle light. Silent sky, sacred skies, where angels softly rise. Their songs of hope in the darkness ring, guiding all hearts to the newborn King. Shine with grace tonight, shine with grace tonight. Calm the earth with your endless love. Send your peace from the realms above. Let every soul in the quiet see light that sets us free. Holy night, blessed night, the world is wrapped in light. The child of heaven in slumber lies, bringing his dawn to our waiting eyes. Rest, O world, in light. Rest, O world, in light. Oh, precious gift of grace, you placed within my hands, a treasure from above, beyond what heart commands. For in your gentle love
my spirit finds its rest, and all I am is yours forever by your breath. Lord, I bring my life to you, every hope and every tear. Take this humble offering, let it be sincere. All I have is yours alone, nothing more I seek to claim. Use me, Lord, for your glory, in Jesus' holy name. Oh Savior, take my heart, this vessel worn and small, and fill it with your light that sanctifies it all. For you have called my soul to walk the narrow way and follow where you lead, in faith from day to day. Lord, I bring my life to you, every hope and every tear. Take this humble offering, let it be sincere. All I
heaven answers prayer. No sound disturbs his resting. The world grows calm and mild, and all of earth grows brighter because of this small child. Sleep, blessed one, God's gentle Son. Rest in peace tonight, wrapped in love and light. Sleep, Holy King, angels softly sing, watching over you with praises pure and true. The shepherds stand in wonder before his manger bed. A light from heaven's glory shines softly round his head. They bow in quiet worship, their hearts in awe and grace. For hope has come to dwell within this humble place. Sleep, blessed one, God's gentle Son. Rest in peace tonight, wrapped in love and light. Sleep, Holy King, angels softly sing, watching over you with praises pure and true. O child of endless mercy, O light that never fades, let every heart adore you and follow where you lead. Sleep, blessed one, God's gentle
nations rejoice, let every heart be filled with light. The King of glory has come near, and darkness fades before his might. Sing out with joy, lift high his name, all creation shouts his praise. From every land in one accord we worship Christ our risen Lord. He breaks the chains of every fear, he heals the wounded and the weak. His grace is flowing like a river To every soul that longs to see, sing out with joy, lift high his name, all creation shouts his praise. From every land in one accord we worship Christ our risen Lord. Glory to the Lamb forever, honor to the King who reigns. Let every voice and nation gather, lifting up his holy name. Sing out with joy, lift high his name. Heaven and earth declare his ways. From age to age, our faithful Lord, we praise you now and Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie. Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars go by. Yet in thy dark street shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary, and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love. O morning stars together proclaim the holy birth, and praises sing to God the
truly near. Glory to the newborn King, let all creation lift and sing. Hallelujah, heaven's voice, in Christ alone we all rejoice. Wise men journey from afar, guided by the shining star. Gifts they bring and praises raise to honor him with love always. Glory to the newborn King, let all creation lift and sing. Hallelujah, heaven's voice, in Christ alone we all rejoice. Light of hope, Emmanuel, born to save and guide us well. Hearts adore and joy proclaim, forever praise his holy name. Glory to the newborn King, let all creation lift and sing. Hallelujah, heaven's voice, in Christ alone we all 속죄함을 받으는 한없는 기쁨을 다 헤아릴 수 없어서 그 찬송합니다. 나 속죄받으는 주를 찬미하겠네. 나 속죄받으는 주의 이름 찬미하겠네. 나 속죄함을 받으는 내 맘이 새로워 그 뜻을 비행하면서 즐거이네. 나 속죄받으는 주를 찬미하겠네. 나 속죄받으는 주의 이름 찬미하겠네. 나 속죄함을 받으는 성령이 오소서. 가난한 자녀 된 것을 곧 증언합니다. 나 속죄받으는 주를 찬미하겠네. 나 속죄받으는 주의 이름 찬미하겠네. 나 속죄함을 받으는 보혈의 공로로 내 주의 은혜 입으니 늘 평안합니다. 나 속죄받으는 주를 찬미하겠네. 나 속죄받으는 주의 이름 찬미하겠네. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 다시 정죄하기도 예수의 피밖에 없네.
속죄받은 그를 찬미하겠네. 나 주의 이름 찬미하겠네. 나 속죄함을 받으는 내 맘이 새로워 주 뜻을 진행하면서 내 길을 버리네. 나 속죄받은 주를 찬미하겠네. 나 속죄받은 주의 이름 찬미하겠네. 나 속죄함을 받은 성령이 오셔서 하나님 자녀 된 것을 곧 증언합니다. 나 속죄받은 주를 찬미하겠네. 나 속죄하는 주의 이름 찬미하겠네. 나 속죄함을 받은 보혈의 공로로 내 주의 은혜 입으니 늘 평안합니다. 나 속죄받은 주를 찬미하겠네. 나 속죄받은 주의 이름 찬미하겠네. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 다시 정케하기도 예수의 피밖에 없네. 예수의 날 희게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나를 정케하기를 예수의 피밖에 없네. 사죄하는 증거도 예수의 피밖에 없네. 예수의 날 희게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나의 죄 속하기를 예수의 피밖에 없네. 나는 공로 없으니 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 평안함과 소망을 예수의 피밖에 없네. 나의 의는 이것뿐 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 영원토록 내 할 말 예수의 피밖에 없네. 나의 찬미 제목을 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 오늘도 인도해 주시고 함께 해주신 하나님 영광을 받아주시고 우리에게 회개의 영을 부어주사 하나님 온전히 회개할 수 있는 이 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 주님 이 시간 회개의 영을 우리에게 부어 주옵소서. 온전한 회개가 하나님 이루어지게 하여 주옵소서. 하나님 도와주시기를 간절히 소망하오니 하나님께서 역사해 주시고
은혜를 베풀어 주옵소서. 월드 생명정리 위에 하나님 회개의 영을 부어주시고 사랑하는 성도들이 회개할 수 있는 은혜를 허락하여 주옵소서. 우리가 더욱더 깨끗해져서 주님께 영광 돌리는 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 아버지 도와주시옵소서. 은혜를 베풀어 주시옵소서. 올라바라바 사르얄라 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 사르얄라. 사라비알라 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 올라바라바라바 사라비알라 사라비알라 사라비알라. 하나님 도와주시옵소서. 깨끗해지길 원합니다. 영육혼이 깨끗해지게 하여 주옵소서. 깨끗해지게 하여 주옵소서. 주님 앞에 깨끗해지길 원합니다. 와 카라비알라 사라비알라 사라비알라 올라바라바라바 사리알라 사라비알라. 하나님 도와주세요. 도와주세요. 하나님 은혜를 베풀어 주세요. 하나님 은혜를 베풀어 주세요. 하나님의 은혜가 임하길 원합니다. 오늘도 하나님의 은혜가 임하기를 간절히 소망합니다. 올라바라바라바라바라바라바라바라바. 아버지 하나님의 은혜를 부어주세요. 하나님의 은혜를 부어주세요. 하나님의 은혜가 나타나게 하여 주옵소서. 하나님의 은혜가 나타나게 하여 주옵소서. 하나님의 은혜를 사모합니다. 오늘도 우리에게 회개의 영을 부으사 하나님의 뜻을 이루어가게 하여 주옵소서. 하나님 말씀 봅니다. 하나님 말씀은 에스겔서 18장 20절 말씀 우리 같이 합독합니다. 죽는 영혼은 자기 죄로 말미암아 죽을지라 아들이 아버지의 죄악을 담당하지 아니할 것이요 아버지는 아들의 죄악을 담당하지 아니하리니 의인의 공의도 자기에게로 돌아가고 악인의 악도 자기에게로 돌아가리라. 아멘. 오늘 말씀은 회개의 두 번째 시간으로서 조상이 지은 죄를 후손이 회개해야 하는가라는 말씀의 제목을 가지고 같이 은혜를 나누고자 합니다. 성경은 이 문제에 대해서 두 가지의 원리를 동시에 우리에게 제시해 주고 있습니다. 어떻게 보면 서로 모순처럼 보이지만 이것을 잘 두 가지의 원리를 살펴보면 한 가지의 맥락으로 우리를 인도해 주고 있고 또 이 맥락을 통해서 조화를 이루는 것을 우리가 볼 수가 있어요. 그래서 이번 시간에는 회개하기 전에 한번 그 부분을 같이 한번 살펴보고자 합니다. 첫 번째는 개인적인 책임의 원리입니다. 후손이 조상의 죄로 직접 처벌받지 않는다는 원리예요.
성경은 분명히 각 사람이 자기 죄에 대해 책임을 진다라고 가르쳐 주고 있습니다. 오늘 에스겔서 18장 20절 말씀에도 죽는 영혼은 자기 죄로 말미암아 죽을지라. 죽는 영혼은 자기의 죄로 말미암아 죽는다라고 하나님은 우리에게 말씀해 주고 있죠. 그러면서 아들이 아버지의 죄악을 담당하지 아니한다. 그리고 아버지가 아들의 죄악을 담당하지 않는다. 이렇게 말했다는 것이죠. 이것은 각 사람이 자기 죄에 대한 책임을 진다는 말씀이라고 볼 수가 있습니다. 또 신명기 24장 16절 말씀에도 아비가 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 아니할 것이요 자식들이 그 아비로 말미암아 죽임을 당하지 아니할 것이라. 사람이 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 것이느니라 라고 말씀해 주고 있습니다. 신명기 24장 16절 말씀에도 사람이 자기 죄로 말미암아 죽임을 당하는 것이지 아버지의 죄로 인해서 죽임을 당하는 것은 아니다라고 말씀해 주고 있습니다. 예레미야서 31장 29절 30절 말씀에도 그날에는 사람들이 다시는 이르기를 아비가 신 포도주를 먹었으므로 아들들의 이가 시다하지 아니하겠고 각 사람이 자기 죄로 말미암아 죽으리니 신 포도주를 먹는 자는 자기 이가 시게 되리라 라고 말씀해 주고 있어요. 만약 신 포도주를 아버지가 먹었어요. 그런데 자식은 안 먹었어요. 그러면 신 포도주의 맛을 누구만 느끼는 겁니까? 아버지만 느끼는 거죠. 아버지만. 이와 같이 각 사람이 자기 죄로 말미암아 죽는 것이지 어떤 이 타인의 죄로 인해서 아버지의 죄로 인해서 자식이 죽는 것이 아니다. 또한 자식의 죄로 말미암아 아버지가 죽는 것이 아니다라고 말씀해 주고 있는 것이에요. 그래서 여기 죽는다라고 계속 나오는데 그건 죽는다는 게 단순히 죽음을 얘기하는 것이 아니라 하나님의 심판을 말씀해 주고 있는 거예요. 결론적으로 본다면 조상이 지은 죄 때문에 후손이 자동적으로 하나님의 심판을 받거나 구원에서 죄되는 것이 아니라는 얘기죠. 구원은 개인적인 믿음과 회개에 달려 있다는 것이에요. 그래서 요한복음 3장 16절과 로마서 10장 9절에는 이 구원은 개인적인 믿음과 회개를 통해서 구원이 이루어지는 것이다 라고 말씀해 주고 있는 것입니다. 성경의 두 번째 원리를 더 볼게요. 두 번째 원리는요, 조상의 죄가 후손에게 영향력을 미치는 원리입니다. 좀 전에 얘기는요, 첫 번째 원리는요, 개인적인 책임의 원리에 대해서 말했어요. 그런데 또 반대적으로 성경에서는요, 조상의 죄가 후손에게 영향력을 미치는 원리를 또 말씀해 주고 있다는 거죠. 이것은요, 영적인 부분과 가문적인 부분에 영향력을 이야기하는 것이 개인적인 어떤 구원의 차원의 부분을 말하는 것이 아니다라는 것이죠. 성경은 동시에 조상의 죄가 후대에까지 영향력을 미칠 수 있다라고 말합니다. 영향력입니다. 영향력. 이는 주로 저주나 영적 패턴의 형태로 나타나고 있어요. 출애굽기 20장 5절 말씀에 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비의 죄를 자식 3, 4대까지 갚아주리라. 출애굽기 33장 7절에도요. 죄악과 과실과 죄를 용서하나 죄 있는 자를 결코 면제하지 않고 아비의 죄악을 자식과 손자 4대까지 보응하리라. 말씀이 좀 무섭죠. 그리고 민수기 14장 18절에도 동일한 내용이 반복이 된다는 거예요. 이 구절들은요, 우상 숭배, 하나님을 미워하는 태도가 가문 대대로 이어질 때에 그 영향력, 영적인 저주, 패턴의 반복, 그리고 가정 파괴 등 후손에게까지 미칠 수 있는 모든 것들을 보여주는 말씀이라는 거예요. 그러니까 죄라는 것이, 조상이 지은 죄라는 것이 후손에게 영향력을 끼쳐서 어떤 영적인 어떤 묶임이나 어떤 패턴 속에서 반복적으로 그 가문에서 이루어지기도 하고, 더 나아가 가정이 파괴되는 흐름 속에서 그 가문이
이게 쭉 이어져 오는 어떤 영향력 속에 있다는 것을 오늘 본문에서 보여주고 있다라는 거예요. 세 번째로 조상의 죄를 대신 회개하는 사례들이 성경 곳곳에 구약 성경에 나오는 것을 볼 수가 있어요. 성경에는요, 지도자나 백성이 조상과 자신들의 죄를 함께 회개하는 장면이 여러 곳에서 우리가 목격할 수 있다는 거죠. 느헤미야서 1장 6절에 보면 이 느헤미야가 포로 귀환 후에 기도하는 내용 중에 뭐가 있냐면 나와 내 아비 집이 범한 죄를 자복하나이다 라는 회개의 내용이 나옵니다. 그리고 느헤미야서 9장 2절 말씀에도 백성이 그 조상의 죄를 자복하고, 그리고 다니엘서 9장 4절과 19절의 말씀에 보면 다니엘의 유명한 회개 기도의 내용 중에서 우리가 범죄하여 싸우니 우리 열왕과 우리 조상들이 주의 종 선지자의 말에 순종하지 아니하였나이다. 주여 의가 주께 속하여 싸우나 부끄러움은 우리에게 속하여 싸우니 우리 조상들의 죄악을 사하여 주옵소서라고 이 다니엘이 기도하는 것을 볼 수가 있어요. 그리고 레위기 26장 40절과 42절에도 그러나 그들이 그들의 죄악과 그 조상들의 죄악을 자복하고 내가 그 조상들과 세운 언약을 기억하리라 이렇게 말씀하셨다는 것이죠. 이러한 회개는요, 조상의 죄를 대신 짊어지는 것이 아니라 조상의 죄를 대신 짊어지는 것이 아니라 가문에 내려온 죄의 패턴을 인정하고 더 나아가 끊기 위해 하나님 앞에 겸비하게 서는 행위라고 볼 수가 있어요. 다시요. 가문에 내려온 죄의 패턴을 인정하는 겁니다. 그리고 더 나아가 끊기 위해서 하나님 앞에 겸비하게 서는 행위가 바로 조상의 죄를 위해서 회개하는 것이다 라고 오늘 본문에서 말씀해 주고 있다는 것이죠. 그러면 네 번째로 오늘날 적용한다면 조상의 죄를 위해서 회개는 가능한가 아니면 필요하지 않는가라는 질문이라고 볼 수가 있죠. 가능한가 필요한가? 기독교 내에서는요, 기독교 신앙 내에서는요, 의견이 약간 갈라지면서 대체로 다음과 같이 이해하고 있습니다. 두 가지로 이제 갈라지는 것을 볼 수가 있어요. 가능하고 유익하다. 두 번째는 필수는 아니다. 이렇게 주장하는 두 가지의 주장이 나온다는 것이죠. 첫 번째로 가능하고 유익하다는 입장에서는 어떤 입장이냐? 특히 가정에 반복되는 죄의 패턴, 특별히 알코올 중독, 폭력, 우상숭배, 불륜 등이 보일 때 그 뿌리에 조상의 죄가 있을 수 있다라는 거예요. 그래서 이런 경우에는 대리 회개 기도를 통해서 그 패턴을 끊고 하나님의 용서와 치유를 구할 수 있다라고 주장하는 거예요. 성경에서 예를 든다면 다니엘과 느헤미야처럼요. 그런데 두 번째 주장에서는 필수는 아니다라는 주장이 있다는 것이죠. 이 내용은요, 조상이 지은 죄 때문에 내가 구원받지 못한 것은 절대 아니다. 개인적으로 예수 그리스도를 믿고 자신의 죄를 회개하면 충분하다라는 주장입니다. 그럼 이런 주장 속에서 우리가 주의할 점은 무엇일까요? 바로 조상의 죄를 지나치게 강조하면요, 미신적 귀신 축출 중심의 신앙으로 흐를 수 있는 위험이 있을 수 있다는 거예요. 중요한 핵심은 뭐냐면요, 예수 그리스도의 보혈입니다. 예수 그리스도의 보혈이 이 모든 죄, 다시 말한다면 조상의 죄를 포함한 모든 죄를 완전히 씻으신다는 사실을 믿는 것이에요. 결론을 맺겠습니다. 조상이 지은 죄 때문에 내가 자동적으로 저주받거나 구원받지 못한 것은 아니라는 거예요. 이것은 개인적인 책임의 원리 속에 들어가는 거예요. 그러나 죄의 영향력이 가문적으로 이어질 수 있다는 사실을 우리는 기억해야 된다는 거죠. 바로 가정에 반복되는 영적인 문제가 보일 수 있다는 거예요. 조상과 나의 죄를 함께 자복하며 회개하는 것은
성경적 사례를 따라 유익한 행위라고 볼 수가 있다라는 거예요. 궁극적인 해결은요, 바로 예수님의 십자가의 보혈을 의지하는 것입니다. 그 예수님이 모든 죄와 저주를 담당하셨다는 거예요. 그래서 가정의 영적 자유를 위해서 기도할 때 다니엘의 기도, 다니엘의 9장을 본받아서 겸비하여 회개하면 더욱더 유익된 우리 가문이 되고 더욱더 유익된 신앙생활을 할 수 있다는 사실을 기억하셔서 우리 모두 승리할 수 있는 은혜가 나타나기를 간절히 소망합니다. 할렐루야. 사랑하는 주님 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리의 마음속에 깨달음을 주시고 잘 깨달아서 주님께 영광 돌리는 이 시간이 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 감사하며 우리를 권하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간 제사 지낸 죄를 같이 회개합니다. 제사 지낸 죄를 회개합니다. 조상 제사 지내며 우상 숭배한 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 하나님께서 이스라엘 백성을 출애굽시키시며 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키며 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라고 언약을 맺으셨습니다. 그리고 백성들은 여호와께서 명령한 대로 우리가 다 준행하리이다 라고 화답했습니다. 하나님께서 십계명과 다양한 법 조문을 언약으로 주셨고 그 가운데 첫째 되는 계명이 너는 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말라입니다. 또 하나님께서 여호와 외에 다른 신에게 제사를 드리는 자는 멸하리라고 하셨고 다른 신을 음란하게 섬기는 모든 사람을 그들의 백성 중에서 끊는다라고 말씀하셨습니다. 그런데 저와 저희 가문은 죽은 조상을 신으로 삼아 곁에 두고 섬김으로 다른 신을 우상 숭배하는 죄를 지었습니다. 마땅히 창조주 하나님을 믿고 높이며 경배해야 할 저희가 조상 신을 섬겨 하나님의 백성에서 끊어지는 무서운 죄를 범했습니다. 이 시간 마음을 다해 조상 숭배한 죄를 회개하오니 긍휼히 여기시고 용서해 주옵소서. 하나님, 저와 저희 조상들이 하늘을 숭배하는 제천 의식을 따라 제사를 지냈고 농사를 시작하면서는 풍년을 기원하며 정성을 다해 제사를 지냈습니다. 국가 형태가 구비된 후에는 사직과 종묘 등 국가 경영과 관련해서 제사를 지내며 죄를 지었습니다. 저희가 지난 수백 년간 하나님의 말씀을 어기고 죽은 조상을 하나님의 자리에 두고 섬기며 살아왔습니다. 그래서 저와 저희 가문이 하나님의 진노를 샀고 하나님 앞에 고백하지 않는 우상 숭배의 죄 때문에 하나님과 동행할 때에 많은 해방을 받았습니다. 저와 저희 조상들이 제사로 우상 숭배한 죄를 낱낱이 회개하오니 용서해 주시옵소서. 조상을 신으로 삼아 우상 숭배한 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 가문이 조상에 대한 고마움과 은덕에 보답하는 마음으로 조상을 신으로 만들어 놓고 우상 숭배했습니다. 저희를 지으시고 지금까지 존재하게 하신 분은 하나님이십니다. 이런 하나님의 도우심과 베푸신 은혜를 깨닫지 못하고 조상을 섬긴 죄를 회개합니다. 하나님, 저와 저희 조상들은
제사가 민족의 미풍양속이라 생각해서 거리낌 없이 지냈습니다. 제사를 지내는 것이 하나님께서 말씀하신 다른 신을 곁에 두고 섬기는 일임을 잘 몰랐습니다. 저희의 뿌리는 하나님이신데 제사를 지내며 그것에서 저희의 뿌리를 찾으려고 했습니다. 하나님 안에서 저희의 정체성을 찾아야 하는데 어리석게도 조상에게서 찾았습니다. 용서해 주시옵소서. 하나님, 저와 저희 가문이 제사가 가족과 친척의 우애를 다지고 가풍을 이어받는데 도움이 된다고 생각해서 열심히 제사를 지냈습니다. 하나님을 섬기고 예배하며 서로 교제했으며 천대까지 베푸시는 하나님의 은혜를 받았을 텐데 저희가 어리석어서 조상을 섬겼습니다. 그래서 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르는 우상 숭배의 죄를 저희 가정과 가문 위에 오늘에 이르기까지 쌓아 올렸습니다. 조상을 섬기지 않으면 화를 입는다고 해서 섬겼는데 조상을 섬겨서 오히려 하나님의 심판을 받게 되었습니다. 긍휼히 여겨 주시옵소서. 하나님, 저와 저희 집안이 조상을 숭배해서 천지 원수인 악한 영들이 통행증 없이 저희 가정에 들어오도록 문을 활짝 열어 주었습니다. 저희가 이 사실을 깨닫지 못하고 오랜 세월 셀 수 없이 많은 제사를 지냈습니다. 저희가 제사를 너무 많이 지내서 무지하고 아둔하게 되었습니다. 하나님의 지혜가 가려지고 분별력과 판단력이 흐려졌습니다. 우상 숭배의 죄 때문에 저와 저희 가문이 창조주 하나님을 깨닫지 못하고 대적했습니다. 이 모든 것이 악한 영들의 역사인 것을 몰랐습니다. 이 시간에 마음을 담아 진심으로 회개하오니 저희의 죄를 용서해 주시고 영육간의 무지하고 아둔한 삶에서 벗어나게 해 주시옵소서. 제사 음식 장만한 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 하나님께서 곡식과 새 포도주와 기름은 내가 그에게 준 것이요 그들이 바알을 위하여 쓴 은과 금도 내가 그에게 더하여 준 것이거늘 그가 알지 못하는도다 라고 하셨고, 또 내가 내게 주어 먹게 한 내 음식물 곧 고운 밀가루와 기름과 꿀을 내가 그 앞에 베풀어 향기를 담았으니 과연 그렇게 하였느니라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 저희 가정에 주신 농산물, 과일, 어류, 고기 등을 조상 숭배하는 데 바치는 죄를 범했습니다. 하나님께서 주신 은과 금을 제사 음식 장만하여 우상 숭배하는 데 사용한 죄를 회개합니다. 다음과 같이 지극정성 다해 제수 장만한 죄를 고백합니다. 밤, 대추, 배, 감, 은행 등의 과실을 홀수로 준비했습니다. 소채로는 2가지 익은 나물과 1가지 김치를 제수로 준비했습니다. 어물로는 주로 조기를 올렸고 육물로는 짐승의 고기를 쓰는 것이 좋다고 해서 소고기를 주로 장만했습니다. 적으로는 육과 간을 제수로 준비했고 떡과 간장도 올렸습니다. 육물, 생선, 채소 등으로 국을 준비했고 탕은 육, 소 등으로 3탕을 올렸습니다. 포는 주로 문어나 건어를 제수로 준비했습니다. 저와 저희 조상들이 하나님께서 주신 음식을 이렇게 우상을 숭배하는 데 갖다 바쳤습니다. 형편이 어려워도 가장 좋은 식자재를 사용했고 값비싼 것으로 최선을 다해 장만했습니다. 용서해 주시옵소서. 하나님, 제사 음식 하나하나에도 의미를 다 부여했습니다. 혹시나 조상신이 오지 못할까 봐 예로부터 귀신이 싫어한다고 알려진 식자재는 제수에 다 제외했습니다. 식혜, 탕, 면은 건더기만 사용했고 복숭아가 귀신을 내쫓는다고 해서 복숭아를 과일로 쓰지 않았으며 치로 끝나는 생선이 흔하고 천하다고 해서 꽁치, 삼치, 갈치 등은 제수로 올리지 않았습니다. 그 외에도 조상신이 붉은색을 싫어한다고 전해져서 고추를 사용하지 않았고
마늘, 파, 부추, 미나리 등 향이 강한 음식도 올리지 않았습니다. 하나님, 저와 저희 가문이 이렇게 정성을 다해 우상 숭배에 가담하여 하나님께서 약속하신 이른 비와 늦은 비의 은혜를 누리지 못했습니다. 그뿐 아니라 때로는 각종 병충해와 가뭄, 홍수, 태풍의 피해를 보았습니다. 저희의 죄로 인해 수고의 결실을 보지 못하고 열매를 소실하여 가난하게 살았습니다. 하나님께서 주신 재물을 하나님께 드리지 않고 하나님의 사역을 위해 사용하지 않고 제사 음식을 장만하는 데 사용한 죄를 다시 한번 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 하나님 아버지, 저와 저희 가정이 하나님께 나아갈 때 정성을 다해 예물을 준비하지 못한 것을 회개합니다. 그동안 하나님께서 주신 제물로 우상 숭배한 죄를 회개하는 마음이라도 마음을 담은 예물을 드려야 했는데 저희가 오히려 아까운 마음으로 인색하게 드릴 때가 많았습니다. 용서해 주시옵소서. 이제는 자원하는 마음으로 기쁘고 풍성하게 드리겠습니다. 정성을 다해 제사상 차린 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 집안과 지방마다 진설법이 다양하고 다르지만 조상을 제대로 모시기 위해 일반적으로 다음과 같이 제사 음식을 차린 죄를 회개합니다. 제사를 주관하는 제주 앞에 술을 따를 때 쓰는 모사 그릇과 사용한 술을 부을 때 사용하는 태주 그릇을 놓았습니다. 그 옆에 술병과 술을 담은 잔반을 두었고 그 뒤로 향로와 향을 준비했습니다. 제사상 위 맨 앞쪽 서쪽부터 대추, 밤, 감, 배, 사과, 한과 약과를 진설했고 두 번째 줄 서쪽부터 포, 삼색나물, 간장, 김치, 식혜, 건더기를 진설했습니다. 세 번째 줄 서쪽부터는 육탕, 소탕, 어탕, 진을 진설했고 네 번째 줄 서쪽부터 국수, 육적, 소적, 어적, 고물떡을 진설했습니다. 맨 마지막 줄 좌우에 촛대를 두었고 중앙에는 수저를 담아 놓은 시접과 술을 따르는 잔반과 떡국을 진설했습니다. 하나님, 저와 저희 가문의 조상들이 음양의 조화가 따라 제사 음식을 차린 죄도 회개합니다. 먼저 아버지 신이는 서쪽에, 어머니 신이는 동쪽에 놓았습니다. 신이가 있는 쪽부터 밥은 서쪽에, 국은 동쪽에 놓았고 생선은 동쪽에, 소고기와 돼지고기는 서쪽에 놓아 제사를 지냈습니다. 머리는 동쪽, 꼬리는 서쪽을 향해 놓았고 등은 남쪽, 배는 서쪽을 향해 놓았습니다. 또한 날 것은 동쪽에, 익은 것은 서쪽에 차렸고 식혜는 살아있는 것이라서 동쪽에, 포는 죽은 것이라서 서쪽에 차렸습니다. 그리고 붉은색 음식은 동쪽에, 흰색 음식은 서쪽에, 마른 음식은 왼쪽에, 습한 음식은 오른쪽에 차렸습니다. 부부가 세상을 떠났으면 두 분을 함께 모시고 밥, 국, 술잔을 따로 차려 제사를 지냈습니다. 하나님, 이렇게 제사상 한 상을 차리기 위해 정성을 다했습니다. 수일 전부터 미리 계획하고 장을 봐서 하루 종일 제사 음식을 만들었습니다. 음식을 준비할 때도 최선을 다했고 음식을 차릴 때도 최선을 다했습니다. 하나님께서 주신 제물을 제사 지내는 데 탕진하면서도 우상 숭배를 위한 차린 제사상을 보면서 자부심을 느꼈습니다. 용서해 주시옵소서. 제사에 참여하기 위한 정성을 다한 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 조상들이 제사에 참여하기 위해 사흘 전부터 집주인이 모든 남자를 인솔하여 밖에서 치제하고 주부는 여자들을 거느리고 안에서 치제했습니다. 목욕하고 옷을 갈아입고 흐트러질 정도로 술을 마시지 않았으며 마늘과 파같이 냄새나는 채소를 먹지 않았습니다. 이 기간에는 상가에 조문도 하지 않았고 음악도 듣지 않았습니다. 무릇 흉하고 더러운 일은 모두 참여하지 않는 등 부정을 피하는 제계를 행했습니다. 또 제사 예법에 규정된 대로 조상이 별세한 날 자시의 제사를 지내기 위해 해가 떨어지면 잠을 자다가 밤중에 일어나 제사 지냈습니다.
피곤하고 힘들어도 꼬박꼬박 일어났습니다. 때로는 제사에 참여하기 위해 잠을 자지 않고 기다렸습니다. 쏟아지는 잠을 참느라 눈을 비비거나 찬물로 세수하며 잠을 쫓았습니다. 고인이 죽는 날을 제일 먼저 제사부터 지내는 정성을 보였습니다. 하나님께서 낮과 밤을 만드시고 저희에게 주셨는데 저와 저희 조상들이 하나님께서 주신 날에 하나님을 예배하지 않고 새날이 시작되는 첫 시간에 조상에게 제사 지낸 죄를 애통한 마음으로 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 하나님, 이렇게 지극정성을 다해 조상 숭배 제사 드린 죄를 회개하기 위해서라도 저와 저희 가문이 마음과 뜻과 힘을 다해 하나님을 경배해야 하는데 아직도 하나님을 믿지 않는 가족과 친척들이 계속해서 제사를 지내고 있습니다. 긍휼히 여겨 주시옵소서. 제사 지낸 과정을 낱낱이 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 조상들이 제사를 지내기 위해 먼저 지방을 쓰고 충문을 썼습니다. 자시가 되어 제사 지내기 전에 상이 북쪽을 향하는 방향을 병풍을 두르고 상중앙 자리에 지방을 붙였습니다. 그리고 상이 북쪽을 향하도록 제수를 차리며 제사 지낼 준비가 모두 끝났습니다. 자시가 되어 제사를 시작할 때 조상신을 맞이할 준비를 하기 위해 가장 먼저 대문이나 방문을 활짝 열었습니다. 그 제주가 제사상 앞으로 나아가 하늘에 있는 조상신을 부르기 위해 향을 피웠고 땅에 있는 조상신을 부르기 위해 모사위에 술을 부었습니다. 찾아온 신에게 인사하기 위해 제사에 참여한 모든 가족이 죽은 조상에게 절했고 첫 번째 술을 따라 올렸습니다. 그리고 나면 죽은 조상이 업적을 기리는 충문을 읽은 후에 두 번째 술을 따라 올렸고 다시 한번 술을 가득 따라 올렸습니다. 그 다음 순서로 조상신이 식사할 수 있도록 밥 뚜껑을 열어서 숟가락을 동쪽으로 향하도록 꽂고 젓가락을 저기에 놓아 조상신이 편하게 식사하도록 준비했습니다. 조상신이 식사하는데 방해가 될까봐 문을 닫고 제사에 참석한 모든 가족이 무릎을 꿇고 침묵하며 기다리거나 방 밖으로 나가 문을 닫고 조용히 기다렸습니다. 제주가 3번 헛기침하면 방 밖에 나가 있던 가족들이 문을 열고 다시 제사장으로 모였습니다. 제사를 마무리하기 전에 국그릇을 내리고 숭늉을 올린 뒤에 밥을 떠서 물에 말며 더 권했습니다. 수저를 시접 위에 놓고 밥 뚜껑을 덮으면 다시 2번 신 위에 절한 뒤에 지방을 떼서 불사르고 상을 물려 제사를 마무리했습니다. 저와 저희 조상들이 이렇게 복잡한 순서를 따라 조상신을 우상 숭배한 죄를 진심으로 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 제사 음식 나눠 먹은 죄를 회개합니다. 하나님께서 성경 여러 곳에서 우상에게 바친 더러운 제물을 먹지 말라고 명령하셨습니다. 특히 에스겔 선지자를 통해서 산 위에서 제물을 먹거나 우상에게 눈을 들거나 이 모든 가증한 일을 행하여 싸운즉 반드시 죽을지라 자기의 피가 자기에게로 돌아가리라고 말씀하셨습니다. 그런데 저와 저희 조상들이 하나님의 말씀을 무시하고 우상의 제물을 먹는 죄를 지었습니다. 조상신에게 바쳤던 제사 음식을 먹고 마심으로 제사 음식에 붙어있던 악한 영들을 함께 먹고 마셨습니다. 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것이 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 제물로 알고 먹는 고로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라. 하나님 아버지, 저와 저희 가정의 제사 음식이 우상의 제물인 것을 알고도 먹어 양심이 약해지고 더러워졌습니다. 저희 몸도 병들고 약해졌습니다. 이런 악한 죄를 회개하오니 용서해 주시고 저희 몸과 마음을 회복시켜 주시옵소서. 하나님, 우상 숭배하는 자들과 사귀지 말고 음식도 함께 먹지 말라를 하셨는데 저와 저희 조상들은 각종 명목으로 별의별 날을 다 잡아 제사 지내며 조상신을 초청하고 그들을 위해 준비한 음식을 함께 먹는 죄를 지었습니다. 저희 몸은 하나님의 거룩한 성전입니다. 성령께서 저희 몸에 거하시도록 거룩하게 살지 않고 제사 지냄으로 악한 영들을 불러들여 저희 몸과 마음을 더럽히고
악한 영들이 저희 삶과 환경에 역사하게 만들었습니다. 그래서 하나님을 믿으면서도 악한 영들에게 눌리고 옛 습성을 완전히 버리지 못하고 변화되지 못했습니다. 용서해 주시옵소서. 하나님 아버지, 저와 저희 가문이 여러 종류의 제사를 이와 같은 방법으로 정석껏 지낸 죄를 이 시간에 회개합니다. 유교적 상례를 따라 상을 치른 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 가문의 조상들이 초혼하는 죄를 지었습니다. 조상이 세상을 떠나면 그 윗 옷을 가지고 지붕에 올라가 죽은 사람의 이름을 3번 부르며 초혼했습니다. 지방에 따라 차이는 있지만 조상들이 죽을 때마다 밥, 동전, 집신 등을 얹어 사자상을 차리고 그 앞에 죽은 사람의 영혼을 부르는 죄를 지었습니다. 초혼한 후에는 빈소를 차렸습니다. 과거에는 가정집 방 한 칸에 빈소를 차려 상위에 영정사진을 두거나 벽에 걸어두었습니다. 그리고 그 옆이나 아래쪽에 죽은 사람의 이름을 적은 위패를 두고 아침 저녁으로 밥과 국을 올리며 절했습니다. 발인하기 전까지 일가 친척과 친지들이 조문이라는 명목 아래 빈소를 찾아와 죽은 사람에게 절하며 우상 숭배했습니다. 저희 가정만 우상 숭배하는데 그치지 않고 일가 친척과 친지들까지 우상 숭배에 동참하며 만든 죄를 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 하나님, 저와 저희 조상들이 유교적 상례를 따라 3일장, 4일장, 5일장 등 가정의 형편을 따라 발인 날짜로 정하고 기한이 되기까지 지극정성을 다해 죽은 조상을 애도하는 죄를 회개합니다. 발인하는 날 발인제를 지내고 시신을 상여에 옮길 때 고사를 지내고 사견을 떠나 보내게 하기 전에 술과 음식을 차려 고사 지냈습니다. 상여 행렬이 가는 길 도중에 절친한 친구가 휘장을 치고 제물로 준비하고 있으면 그 집 앞에 멈춰 노제를 지내기도 했습니다. 또 상여가 지나가는 도중에 죽은 사람과 관련된 장소가 있으면 멈춰서 곡을 했습니다. 장지가 멀어 하루 만에 도착하지 못하면 30리마다 상여를 멈추고 아침 저녁으로 곡하며 제사 지냈습니다. 상여가 장지에 도착하면 또 곡을 하면 영구를 내렸습니다. 장지에서 영정사진과 신주를 들고 서 있거나 한 곳에 보관하면 혼백이라 부르는 영들이 찾아와 그 안에 깃든다고 생각하여 분향한 다음에 곡하며 하간제를 지냈습니다. 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 시체를 매장했기 때문에 혼이 방황할 수도 있다고 해서 초우제를 지냈고 장례를 마친 후 3일째 되던 날 산소에 가서 사무제를 지냈습니다. 오늘날 저희 가정은 하나님을 믿는다고 하면서도 여전히 유교식 상례에 따라 장례를 3일째 되던 날 산소를 찾아갔습니다. 형식만 바뀌었을 뿐이지 사무제 지내던 정신을 그대로 이어온 것을 인정하고 회개합니다. 장례를 마친 후에는 신주를 집에 모셔놓고 탈상했습니다. 신주를 사당에 모실 때까지 아침 저녁으로 음식을 올리며 정성을 다해 조상신을 섬기는 죄를 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 하나님, 저와 저희 조상들이 이렇게 집안과 마을에 상이 날 때마다 장례 행렬에 앞장서기도 하고 뒤따르기도 하며 죽은 사람을 위해 곡했습니다. 시신이 있는 상여 앞에 제사상을 차려놓고 죽은 사람에게 절하며 우상 숭배했습니다. 저와 저희 가문이 창조주 되시는 하나님 아버지께 애통한 마음으로 나아가지 않으면서 죽은 사람을 위해서는 수시로 곡하며 탈상할 때까지 최선을 다해 섬긴 죄를 회개합니다. 지난 수백 년간 제사를 지내며 사자에게 역사했던 악한 영들을 불러들여 우상으로 섬긴 죄를 지었습니다. 하나님께서 너희 자신을 종으로 내어주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄 너희가 알지 못하느냐라고 말씀하셨습니다. 저와 저희 가문이 조상신을 우상으로 숭배하여 조상신에게 순종함으로 저희를 악한 영들의 종으로 내어 주었습니다. 그 결과 축복의 통로가 막혀
하나님이 허락하신 복을 제대로 받지 못하고 누리지 못했습니다. 오히려 악한 영들의 지배를 받아 저희의 영혼 육이 눌리고 저희의 환경이 묶였습니다. 이 시간에 뒤늦게라도 저희의 죄를 깨달아 진심으로 회개하오니 용서해 주시옵소서. 하나님, 저와 저희 조상들이 유교적 상례를 따라 죽은 조상의 1주기에 소상을 지냈고 2주기에 대상을 지냈습니다. 대상 지낸 후 3개월이 되는 달에 담복을 입었고 사당에서 담제를 지냈습니다. 그리고 담제 다음 날로부터 삼순 중에 하루를 택해 길제를 지냈습니다. 많은 집이 소상 때 탈상하거나 대상 지내고 탈상했지만 사대부가에서는 길제를 지낸 후 3년 만에 탈상했습니다. 3년상을 치러야 조상을 잘 섬긴 것으로 생각했기 때문입니다. 죽은 조상 한 사람을 위해 3년 동안 수차례 제사를 지내며 우상 숭배한 죄를 회개합니다. 오늘날 저희 가정이 하나님을 섬기면서 이렇게 목표를 정해서 마음을 다해 섬기지 못했습니다. 적당하게 하나님을 믿으며 복을 받는 일에만 관심을 두었습니다. 저희의 악함을 회개하오니 용서해 주시옵소서. 기일에 제사 지낸 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 가문이 조상이 죽는 날에 조상을 섬기기 위해 기 제사를 지냈습니다. 부모, 조부모, 증조모, 고조모 등 4대의 조상신을 모시고 우상 숭배했습니다. 저희가 전통적으로 기 제사를 중요하게 생각해서 모든 제사 중에 가장 우선순위에 두고 지냈고 제사 음식도 가장 풍성하게 차렸습니다. 기 제사 지내기 위해 며칠 전부터 술과 고기를 먹지 않고 음악도 듣지 않는 등 정결하고 깨끗한 생활과 마음을 준비했습니다. 제사 당일에는 검정 두루마기, 흰옷, 흰띠를 착용해 조상신에게 정성을 표했습니다. 저녁에는 제사 지내는 방 출입을 금하고 일찍부터 대문을 열며 빨랫줄을 푸는 등 조상신이 오는데 방해가 되지 않도록 세심하게 준비했습니다. 사랑채에서 머물다 자시가 되면 제사 지내는 방에 들어가 준비해둔 지방을 붙이고 제사상을 차렸습니다. 기 제사를 지내며 자신이 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 한다는 하나님의 두려운 말씀이 저희 가정에 임하게 했습니다. 하나님을 믿고 성경을 읽으면서도 제사가 이렇게 악한 죄라는 것을 깨닫지 못하고 제사 지낸 죄를 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 사시제 지낸 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 가문이 고려 공양왕 때부터 계절을 따라 사시제를 지냈습니다. 국가사시제는 1월, 4월, 7월, 10월 중에 거행했고 사대부가 그 다음 달인 2월, 5월, 8월, 11월 중에 길이를 골라 제사 지냈습니다. 부모, 조부모, 증조모, 고조모 4대의 조상신을 사시제의 대상으로 삼아 섬겼습니다. 조상들이 돌아가신 날에 한 대씩 지내는 기 제사와 다르게 제지로부터 가까운 4대의 조상신을 한 자리에 모시고 특별히 신경 써서 제사 지냈습니다. 제사 후에는 친척과 이웃들에게 술과 음식을 대접하며 잔치를 벌였습니다. 친척과 이웃들에게 우상에게 바쳤던 음식을 먹고 마시게 했습니다. 그리고 저희도 친척과 이웃들의 제사에 참여하여 제사 음식을 먹고 마시는 죄를 지었습니다. 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 차례 지낸 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 조상들이 차례를 지내며 우상 숭배했습니다. 매달 초하룻날, 보름날, 명절날, 조상의 생일 등의 8촌 이내 가문의 친척들과 함께 모여 낮에 차례를 지냈습니다. 명절 때 살아있는 사람들만 즐겁게 보이게 되기 미안해서 제사 예법에도 없는 제사를 만들어 장손 집에서부터 다음 항렬 집으로 차례대로 돌아가며 4대의 조상들의 한자리에 불러놓고 제사를 지냈습니다. 보통은 약식으로 고기 없이 여러 가지 음식으로만 제사상을 차리고 술도 한 번만 따랐지만 저와 저희 조상들은 기 제사와 비슷한 수준으로 준비해서 정성을 다해 지냈습니다. 설날에는 집에서, 한식과 추석에는 묘소에 가서 차례 지낸 죄를 회개합니다.
용서해 주시옵소서. 하나님, 그렇지 않아도 기제사 지내며 네 대의 조상들에게 역사했던 악한 영들을 불러들였는데 사시제와 차례를 지내며 이것들에게 더욱 힘을 실어 주었습니다. 8천 이내의 친척들 집을 차례대로 돌아가며 우상 숭배해서 온 가문이 함께 망하는 길을 걸어갔습니다. 이 크고 두려운 죄를 깨닫고 회개하오니 긍휼히 여기셔서 저희 가정과 친척들에게 역사하는 악한 영들을 제거해 주시고 이 악한 영들의 영향력에서 벗어나게 해 주시옵소서. 주님께서 저희 주인이 되셔서 저희를 인도해 주시옵소서. 묘제에 지낸 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 가문이 기제사, 사시제, 차례 때 제사 지내지 않은 5대조 이상의 조상들을 위해 음력 10월에 8촌 이내의 친척들과 함께 1년에 한 번 산소에 찾아가 묘제 지냈습니다. 산소를 잃어버리거나 산소에 갈 수 없을 때는 연고지에 제단을 설치해서라도 빠뜨리지 않고 제사 지낸 죄를 회개합니다. 묘제가 끝난 후에 전통의 풍습을 따라 모든 제사 음식을 나눠 먹었습니다. 산소에 절하며 묘에 있는 귀신들을 숭배하고 조상신에게 바친 음식 나눠 먹은 죄를 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 하나님, 대개 조상이 죽으면 가문이 소유하고 있는 선산에 묘를 썼습니다. 높은 대가 묘터를 정하며 학렬이 낮은 조상이 그 아래쪽에 터를 정하고 묘를 썼습니다. 윗대 조상들이 묘사의 대상이라 대부분 높은 곳에 묘가 있어 이산 저산을 오르내리며 묘제 지냈지만 불평하지 않았습니다. 그런데 오늘날 저희 가문에서 하나님을 믿는 사람들은 하나님을 섬기면서 불평을 쏟아낼 때가 많습니다. 왜 이렇게 쓸데없이 예배가 많고 왜 헌금을 내야 하냐고 불평했습니다. 시간을 쫓겨 쉴 시간도 없는데 왜 교회에서 봉사하고 전도하라고 강요하냐며 불평했습니다. 또한 교육자들이 성경 읽고 기도하라고 말하면 잔소리로 들으며 먹고 살기 위해서 할 일이 얼마나 많은지 현실을 모른다고 불평했습니다. 하나님, 정말 부끄럽고 죄송합니다. 긍휼히 여겨 주시옵소서. 시조 제사와 선조 제사 지낸 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저희 조상들이 유교 사회에 살면서 조상을 공경하는 것이 최고의 덕목으로 삼았습니다. 많은 사람이 제사를 지냈지만 사대부 집안은 더욱 엄격하게 제사를 지내며 적극적으로 우상 숭배에 가담했습니다. 시조를 최초의 사람을 낸 조상으로 생각해서 시조를 위해 특별히 제사를 지냈습니다. 동지에는 하나의 양이 처음으로 생겨나는 때인 만큼 이를 상징한다는 뜻으로 동지의 시조 제사를 지냈습니다. 제사 지내기 사흘 전에 재개하고 하루 전에 신의를 마련하는 등 정성을 다했습니다. 또 저와 저희 조상들이 2대조부터 6대조의 선조를 위해 처음부터 만물을 내는 띠인 입춘의 선조 제사를 지냈습니다. 시조 제사와 같이 3일 전에 재개하고 하루 전에 신의를 마련하고 제기를 신설했습니다. 다음 날 아침 일찍 일어나 채소와 과일, 술, 찬물을 진설했습니다. 동틀 무렵에 성복하고 신의에 나아가 강신하고 참신하는 등 시조 제사를 지낼 때에 의절을 따라 제사 지냈습니다. 용서해 주시옵소서. 하나님, 기일제, 사시제 차례를 지내며 제주로부터 위로 4대의 조상에게 역사했던 귀신을 섬기고 시조 제사와 선조 제사를 지내며 시조로부터 6대의 조상신을 섬기고 묘제를 지내며 문산 중에 묻혀 있는 5대조 이상의 모든 조상을 우상 숭배하는 악한 죄를 지었습니다. 저희가 수십 대에 걸쳐 역사하는 귀신을 숭배하고 그 귀신들을 불러들여 그것들의 지배를 받고 살았습니다. 지난 수백 년간 쌓인 우상 숭배의 죄를 철저하게 회개하지 않아 아직도 제사 지낼 때 합법적으로 들어온 악한 영들의 영향에서 벗어나지 못했습니다. 그 결과 하나님께서 주신 좋은 은사가 이 악한 영들 때문에 빛을 보지 못해서 무능하고 무기력해 살아갈 때가 많았습니다. 각종 제사로 조상신 섬긴 우상 숭배의 죄를 마음을 다해 회개하오니 이 더러운 영들을 제거해 주시고 저희가 주님을 위해 열정을 가지고 세상에 당신의 영광을 드러내며 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이제 사갑제, 생일 제사 지낸 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 가문의 조상들이 부모가 각별한 존재였기 때문에 부모를 위해 여러 종류의 제사를 지냈습니다.
먼저 만물이 이루어지는 9월에 매년 세상 떠난 부모를 위해 이제 지냈습니다. 제사 지내기 전달 하순에 택일하여 사당에 있는 조상신에게 제사 지낸다고 미리 알렸습니다. 또 세상 떠난 부모의 생일에 부모의 은덕을 생각하며 생일 제사를 지냈고 세상 떠난 부모의 환갑을 챙겨서 사갑제도 지냈습니다. 저희가 효를 강조하는 유교 사상과 부모에 대한 인간적인 마음으로 특별히 정성을 다해 제사 지낸 죄를 회개합니다. 하나님께서 저와 저희 조상들을 지으신 유일하신 아버지이신데 저희가 그 사실을 몰라서 세상 떠나 부모를 기념했습니다. 용서해 주시옵소서. 연시제 지낸 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 조상들이 정월 초하룻 날 아침에 연시제 지내며 우상 숭배했습니다. 제주를 기준으로 세상 떠난 부모, 조부모와 함께 새해를 시작하기 위해 연시제를 지냈습니다. 세상 떠난 부모와 조부모가 가족을 지켜주고 복을 가져다 주기를 바라는 마음으로 이들을 섬겼습니다. 연시제 지내며 부모와 조부모에게 역사했던 더러운 영들을 저희 가정에게 불러들이고 부모의 죄를 끊기는커녕 다습하여 하나님께서 보시기에 더욱 악하게 살았습니다. 용서해 주시옵소서. 동제 지낸 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 조상들이 동제 지내며 우상 숭배했습니다. 동신제, 선왕제, 당산제, 당제, 도당굿, 당굿 등 다양한 이름으로 불린 만큼 여러 지역에서 공통적으로 많이 지냈습니다. 온 마을 사람들이 질병과 재앙에서 풀려나고 농사가 잘 되고 고기를 잘 잡게 해달라는 같은 목적을 가지고 제사에 참여했습니다. 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말에 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병 중 하나라도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이라. 하나님의 말씀대로 살며 질병에서 자유하고 또 치료하시는 여호와의 손길을 경험할 수 있는데 저와 저희 조상들과 온 마을 사람들이 이 사실을 알지 못해서 동제를 지냈습니다. 오직 하나님께서 생사화복을 주관하시는데 잘 먹고 잘 살기 위해 동제 지내며 우상 숭배한 어리석은 죄를 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 하나님, 저와 저희 조상들이 산신, 선왕신, 토지신, 용신, 부군신, 국수신, 천신 등을 동제의 대상으로 삼아 섬겼습니다. 지역에 따라서는 공민왕신, 태조 대왕신을 섬겼고 김유신 장군신, 임경욱 장군신, 남이 장군신 등의 동제의 대상으로 삼기도 했습니다. 영남의 동해안 지역은 골메기, 제주도는 도깨비를 동제의 대상으로 삼아 섬겼습니다. 음력 정초의 택일에서 정월 초 이틀이나 사흘에 동제 지내거나 보름달에 동제 지냈습니다. 마을 사람들이 죄관이 되어 제사를 지내기도 했고 무당과 같은 전문적인 사제가 주관하는 굿 형태로 지내기도 했습니다. 동제의 재간으로 선출된 사람은 어류와 육류를 먹지 않고 술과 담배를 끊으며 매일 찬물로 목욕 재개했습니다. 또 부부가 한 방에 들지 않고 출입문 밖에는 굼줄을 치고 황토를 펴서 외부 사람들이 들어오는 것을 금하는 등 부정을 제하는 음식을 거행했습니다. 내륙에서는 주로 마을의 안녕과 풍농을 기원하며 풍농제를, 어촌에서는 마을의 안녕과 풍어를 기원하며 풍어제를 지냈습니다. 동제가 끝나면 이튿날 아침에 당두집에 모여 동제에 차렸던 제물을 골고루 나눠 먹었습니다. 용서해 주시옵소서. 기우제와 기청제 지낸 제를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 가문의 조상들이 농업을 기반으로 살았기 때문에 비가 제때 내리지 않으면 농사가 망해서 먹고 살기가 힘들었습니다. 그래서 온 마을 사람들과 함께 기우제 지내며 비를 달라고 빌었습니다. 가뭄이 들면 국가 차원에서, 지방 관청 차원에서, 마을 차원에서 각종 기후 의례를 따라 기우제를 지냈습니다. 또한 주술적인 행위를 포함한 가능한 모든 방법을 동원해 기우제를 지냈습니다. 비가 오지 않아 시장을 옮기거나
도축을 금하거나 용을 그려서 들고 다니면서 용신에게 비를 달라고 빌었습니다. 하늘과 땅과 산과 종묘와 부처에게 제사 지냈고 무당과 중두를 불러 모아 제사를 지내기도 했습니다. 예로부터 4월과 7월 사이에는 연중 행사로 기우제 지낸 죄를 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 하나님께서 내가 오늘 너희에게 명하는 내 명령을 너희가 만일 청종하고 너희 하나님 여호와를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 섬기면 너희 땅에서 이른 비와 늦은 비를 적당할 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요 라고 말씀하셨습니다. 그런데 저와 저희 조상들은 하나님을 믿지 않아 하나님의 말씀을 깨닫지 못했습니다. 때를 따라 비를 주시는 분은 하나님이신데 기우제를 지내며 비를 얻으려 한 어리석은 죄를 용서해 주시옵소서. 하나님, 입추 후까지 장마가 계속되어 흉년이 예상되면 날이 개기도 기도하며 나라에서 기청제 지낸 죄를 회개합니다. 사대문, 종묘, 북교 등과 명산, 대천 등에서 많은 공물과 희생을 바치며 제사 지냈습니다. 그리고 무당에게 기도를 올리게 했습니다. 민간에서도 기청제를 기우제와 비슷한 형식으로 지내며 비가 그치지기를 빌었습니다. 용서해 주시옵소서. 용신제 지낸 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 가문이 조상들이 신라시대, 고려시대, 조선시대에 걸치는 동안 내내 개제, 풍어제, 해신제 등으로 불리는 용신제를 지냈습니다. 특히 신라시대 불교의 호국용 신앙에 의해 용왕 숭배가 강화되었습니다. 용왕은 제례의 수신 신앙의 불교와 도교의 용신앙에 결합한 것입니다. 저와 저희 조상들이 용왕이 물을 관리한다고 믿어서 정월, 열, 나흘날, 대보름, 정초, 2월, 3월 삼진날, 4월 초파일, 7월 칠석, 10월 석달 구문 등 다양한 날에 용신제 지냈습니다. 대개 1년에 한두 번 지냈지만 특정 횟수를 정하지 않고 집안에 특별한 일이 있을 때마다 수시로 지내기도 했습니다. 연안 마을에서는 제사 끝나고 용왕이 바다로 돌아가기 편하라고 민물대를 택해서 용왕제를 지냈습니다. 용서해 주시옵소서. 하나님, 저와 저희 조상들이 풍어와 풍농, 평안과 태평을 기원하며 용왕제 지낸 것과 우물과 샘이 마르지 않고 깨끗하게 계속 나오도록 기원하며 용왕제 지낸 것을 회개합니다. 또 액마기, 수재 예방, 아이의 점지 및 무병장수를 위해 용왕제 지내고 어로 백길 무사 항해를 빌며 용신에게 제사 지낸 죄를 회개합니다. 바다, 강, 우물, 샘 등 물이 있는 곳이면 어디든 용왕제를 지냈습니다. 마을마다 정해진 몇 개의 장소가 있지만 점쟁이가 알려준 샘물이나 바위 앞에 무당을 불러서 굿하며 제사 지냈습니다. 거리제와 습화된 경우는 다리나 물 근처의 길목에서 용왕제를 지냈고 때로는 장독대 앞에서 지내기도 했습니다. 저희가 개울과 같이 물이 흐르는 곳에는 흐르는 용왕을, 샘과 같이 물이 솟아나는 곳에는 솟을 용왕을, 대보름달에는 농사 짓는 용왕을, 2월에는 바람 할매 용왕을 섬겼습니다. 용서해 주시옵소서. 부녀자들이 중심이 되어 용왕제 지냈고 때때로 남자들도 동참하여 함께 우상 숭배했습니다. 용왕제를 지내는 주변 동서남북에 소금을 뿌리거나 소금 대신 된장을 물에 흘려보내며 잡기를 물리치고 부정을 없애기도 했습니다. 그리고 나면 집을 깔고 제수로 매, 편, 미역, 명태, 삼색과실, 초, 소지 등을 마련했습니다. 부녀자들이 절을 하고 평안과 태평을 기원하면 용왕에게 먼저 소지를 올리고 그 다음에 대주, 아들, 딸 등의 소지를 올렸습니다. 소지 대신 용왕에 대한 헌물로 한지나 김에 밥을 싸서 만든 쌈을 물에 던져 넣기도 했습니다. 이때 식구나 특정 사람의 이름을 부르며 쌈을 던졌습니다. 쌈이 가라앉지 않으면 불길하게 생각해서 가라앉을 때까지 계속 쌈을 던지며 복을 빌었습니다. 저와 저희 조상들이 소지를 올린 뒤에 상을 거두고 제사 장소 주변에 떠도는
잡기들을 위해 재물을 조금씩 떼어 주변에 두었습니다. 그리고 재물 일부를 바가지에 담아 촛불을 밝힌 뒤 물에 띄어 보내거나 진설하기 위해 깐 집으로 조그만 배를 만들어서 그 안에 종짓불과 미역 등을 넣어 띄어 보냈습니다. 이렇게 하면 바가지 또는 집으로 만든 배가 액을 가지고 멀리 떠 내려간다라고 믿었습니다. 남은 재물은 집으로 가져와 식구들끼리 나눠 먹었습니다. 이튿날 아침에 용왕제 때 사용한 미역으로 국을 끓여 먹기도 했습니다. 이 모든 죄를 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 이외에도 각종 제사로 우상 숭배한 죄를 회개합니다. 하나님 아버지, 저와 저희 조상들이 한식날에 성묘 가서 조상들의 묘를 찾아 돌아며 제사 지낸 죄를 회개합니다. 저희 가정이 교회를 출석하면서도 아직도 한식날에 성묘하러 가는 옛 풍습에서 완전히 벗어나지 못했습니다. 용서해 주시옵소서. 저와 저희 조상들이 종손이 거처하는 집의 방 동쪽에 사당을 지어 조상의 신주를 모시고 아침 저녁으로 살아있는 부모님을 대하듯이 죽은 조상에게 문안 인사했습니다. 또 외출할 때나 돌아올 때 사당을 찾아 참배하고 정월 초하루, 매월 초하루, 보름에 참배하며 우상 숭배했습니다. 그리고 집안에 무슨 일이 발생하면 사당을 찾아가 알리고 죽은 조상들에게 도움을 요청하는 죄를 지었습니다. 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 하나님, 저희 조상들이 성균관이나 향교에서 유학을 배울 때 대성전을 지어 공자를 비롯한 훌륭한 다른 유학자들에게 제사 지낸 죄를 회개합니다. 대성전 안에 대성, 지성, 문선, 왕이라고 쓴 공자의 위패를 중심으로 중국의 성인과 현인을 모셨습니다. 공자의 영정과 조선 중기의 당나라 화가의 작품을 받아왔습니다. 다양한 향교에서 매년 봄과 가을을 두 차례 공자를 중심으로 중국 오송과 송조 육현을 및 우리나라의 육학자 설총, 채치원, 정몽주, 이황 등 18연의 위패를 갖다 놓고 제사 지냈습니다. 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 하나님 아버지, 저와 저희 조상들이 산신을 두려워했습니다. 산이 노하면 가문이 망한다고 믿어 묘사를 지내기 전에 산신제부터 지냈습니다. 산에 묘를 쓸 때 산신제를 지내며 피조물의 우상 숭배하는 죄를 지었습니다. 하나님께서 지으신 동산을 우상 숭배의 대상으로 삼은 것을 진심으로 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 또 저와 저희 조상들이 집터를 관장하는 토지신에게 1년에 한두 차례 정월 초순에 길이를 택해서 한 해 동안 집안의 행운을 빌며 토신제 지낸 죄를 회개합니다. 곧 정월에 부정한 일이 있어 지내지도 못하면 봄이 태길해서 지냈습니다. 집을 신축하거나 무덤을 옮기거나 보수할 때도 토신제를 지내며 땅을 신으로 섬겼습니다. 용서해 주시옵소서. 하나님, 저와 저희 조상들이 조선시대 이전에도 제사를 지냈지만 조선시대에 들어와서 본격적으로 제사를 지내기 시작했습니다. 어떤 집안은 아직도 제사를 지내고 있습니다. 지난 수백 년간 제사를 지내며 악한 영들이 저희 가정과 가문에 뿌리 내리게 했습니다. 제사로 우상 숭배해서 저희의 앞길을 스스로 막아버렸습니다. 앞길이 끊어져서 노력해도 일이 풀리지 않고 길이 열리지 않아 좌절하고 주저앉을 때가 많았습니다. 또 저희의 믿음과 영적 성장, 주님과의 교제 등을 해방받았습니다. 저희를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 궁휼과 자비가 넘치시는 하나님 아버지, 이 시간 마음을 다해 회개하며 각종 제사로 우상 숭배한 악한 길에서 돌이킵니다. 하나님께로 돌아오면 하나님께서도 돌이키신다고 약속하셨으니 저희의 회개를 받으시고 저희 가문이 제사 지내며 우상 숭배한 악한 죄를 용서해 주시옵소서. 하나님께서 가장 싫어하시는 우상 숭배로 인해 저와 하나님 사이에 막힌 모든 담을 허물어 주시고 하나님과 저희 가정과 가문에 막힌 모든 담을 허물어 주시옵소서. 또한 우상 숭배를 근거로 이 나라 공중에 역사하고 있는 악한 영들도 제거해 주시옵소서. 하나님 아버지, 부족한 저와 저희 가정을 택하시고 불러주셔서 이 더럽고 악한 죄를 회개할 기회를 주시니 감사합니다. 저희가 회개할 때마다 주님께서 앞서가시고 인도해 주시고 저희가 주님을 의지하여 끝까지 회개해서 이 영적 전투에서 승리하게 해 주시옵소서. 저와 저희 가정과 가문을 축복의 통로로 세워주시고 하나님의 뜻이 온전히 이루어지는
집안이 될 수 있게 해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 가문에 내려온 제사의 영과 십자가 세운다. 우리 가문에 내려온 제사의 영과 십자가 세운다. 우리 가문에 내려온 제사의 영과 십자가 세운다.